Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayahnya dapat lagi kita bersama dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan diampuni Allah taala akan dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru kita, sahabat anak kita, jiran tetangga kita dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Diberikan kita keberkahan hidup dunia dan akhirat. Dijadikan kita umat yang benar-benar mentaati perintah Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan dijauhkan kita dari segala bala malapetaka, wabak, penyakit dan sebagainya, dan juga mudah-mudahan berikan kita, majikan kita dalam husnul khatimah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila Rasulina sallallahu alaihi wa sallam, ikhwan min al-anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Thumma ila sadatina Abu Bakar wa Utsman Ali wa Ridwan Sultan wa Zarat Ridwan Muhammad Hasan wa Hasan al-Amil Jabir Sadiq Musa al-Kazim Sayyidina Ali wa Ridwan Najib من هذه إلا الله نبي سلم مكدم محمد بن علي بعلوي ويسينا من شابي شعان وضان قراني وسنعة إلا وسلم شيش مؤخر مسلم بمذيع كان المذيع سنة القدري ويسينا إمام أنوي ومن علي أنوي ومن علي أنوي ومن وإلى أسلم دويلة من الله سكرهم وسكرهم وصولها ورائش من الله الجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم وعمل الدنيا وآخرة ثم إلى رسينا كتب المعلاء سلطان أكابي شمس شمع وهي نفوس وكذا أولاد الأقطار ويسن شيخ الزورية من سمع كان عبد الله بدر جابر بن حمد عجل أدي بجابر بن علي وأحمد بن عبد القادر ومن سيد حسن بن زين الله بن عبد الله بن أندلس أحمد بن حسين علي وسيم محمد عزل محمد بن علي وجابر بن عزل الشيخ محمد سليم علي وحسين سيد عدل سيدنا حبيب وسيم زين العابدين محمد سيم زين العابدين الشيخ محمد سيم زين العابدين يسد العزل في أوصيه الراشد من الله الجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم والمجد من الآخرة ثم إن رسينا بهم يشيب قبل السلام حب السلام حبيب وسلم وسينا قدر الأنفال مقاشب لبالة تشاد البلاد ومن نحن الحداد من شمبي وشمبي زين الشيخ سيما الحشيب من الباس إن قدر الوجوه بألي محمد عبدي القدر من البرغض بأنه وشيخ من شمع الله صلى الله عليه وسلم يقنا شيخ مقدم كتبا سينا حبيب من أحمد المحضار من المحضار للمحضار مبروم المحضار أرجو من المحضار سيما المحضار المحضار محمد المحضار وسينا حبيب وزينا حبيب محمد بن نجيب واسمك عبد بن الملكي وزينا حبيب الملكي زينا حبيب الله بن شهاب وعلي بن شهاب محمد بن شهاب بن شهاب وبن شهاب بن شهاب زينا حبيب الله بن شاذي حسن الله شاذي سلم شاذي شاذي محمد شاذي بن شاذي وزينا حبيب حبيب محمد بن زينا حبيب الله بن سلم وسلم الله سالم حدر من حدر من حدر حديث محمد الحدر زينا حبيب وابن عطاء من عطاء من عطاء من مسلم من عطاء أما بن سين عطاء من سين محمد حسن عطاء من سين محمد بن جندن وزينا حبيب رحمه الله بالفقه كلمة الفقه الله بكلمة الفقه من الفقه من الفقه وزينا حبيب محمد بن الحبشي يدعو الله رسول الله حبيب كلمة حبيب الحبشي وزينا حبيب مهلول من الله رسول الله محمد الحبشي كلمة الحبشي إلو من الحبشي وذكر وزينا حبيب الحبشي وزينا حبيب سينا المرشد أحمد الحبشي ومن عطاء من الحبشي سينا أحمد الحبشي وشيخ وجلاله وزينا حبيب حسن الجبري سينا وجبنا ولا عاشي أهلنا حبيب سليم محمد بن جندن وزينا حبيب الشيخ مبارك وشيخ مكرم وشيخ معبير وشيخ قدر من نار الآخر ثم إلى ولينا وليكم وأمتنا وأمتكم خاصة ورحمة ومغفرة وفضل وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما يم سلطانك ولك الحمد حتى ترضى الرضا اللهم صل وسلم تبارك من الصلاة والسلام دائما إلى اليوم كله. اللهم اذكر محمد نبينا وسلم لك الكافي العافية. اللهم نقول بنا بأنواع معرفتك واختلنا وتنحى عن عبادك الصالح وسلم رضا بذكرك واذكر كتب والمنور والرسول والجسر والروح وتبنى النسل. اللهم إنا نسألك علما وشرف وصفية وحبيبا يا رحمن الرحيم يا فتاح عليم يا فتاح يعني فتاح المكرم يا فتاح يعني المكرم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى بلغ
مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند علول العدس العمام يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرم ولن يضيك رسول الله جاءك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والكلام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر بالغفران كالأمام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا رحمة ربي حنايا سموحة تعدي على حساب العصيان بالقسام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرم والطب بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأحوال ينهدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأذن بصلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكلام ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مرناها أذابت البنير خصب وأضرب العيسى حاد العزب النغم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك
عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Muka surat 56. Betul. Surat 56 bahagian ke bawah sekali Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid din wa dunya wal akhirah. Firman Allah Ta'ala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belumkah sampai masanya bagi orang yang beriman supaya hati mereka khusyuk untuk mengingati Allah dan kebenaran yang turun kepada mereka, dan jangan mereka bersikap serupa dengan orang-orang yang diberikan kitab, yakni orang yang terdahulu, yang pada masa dahulu, dan mereka telah mengambil masa yang panjang sehingga keras hati mereka, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang jahat. Ini firman Allah Ta'ala. Jadi untuk ini saya huraikan satu daripada pekerjaan kita yang selalu kita amalkan, dan pekerjaan ini pekerjaan yang setiap hari kita lakukan, iaitu salat. Bagaimana salat kita menyemak kehidupan kita, salat kita memberikan apakah sebenarnya keimanan kita, salat kita apakah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menegah manusia dari melakukan kemungkaran. Dan begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di yaumil qiyamah nanti akan dilihat amal-amal hamba-Nya oleh Allah Ta'ala. Amal yang awal, yang pertama dilihat oleh Allah Ta'ala adalah salat. Jika betul salat itu, maka betullah semuanya. Jika tidak benar salat itu, maka tidak benarlah semuanya. Maka amal-amal yang lain akan dilihat dan akan dikira. Jadi di sini kita buatkan perbahasan sedikit tentang salat kita. Bagaimana salat kita yang mencegah dari kemungkaran? Bagaimana salat kita yang menjadikan besok di yaumil qiyamah dilihat salatnya dah cukup. Allah tak lihat puasanya, Allah tak lihat zakatnya, Allah tak lihat hajinya, kerana berpandukan kepada salat. Jadi bagaimana salat itu? Salat itu yang mencegah kita dari kemungkaran. Bagaimana mencegah dari kemungkaran? Kita ambil sedikit dari bahagian bab salat. Daripada salat kita itu, salat itu adalah pengabdian. Salat itu adalah pengabdian, ini pengabdian hamba kepada Allah yang penuh rasa rendah diri dan menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rukuknya, dengan sujudnya, kita tidak akan menyembah sesiapa ni melainkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan diri yang paling rendah sekali, iaitu meletakkan kepala dan dahi kita ke tanah semasa-masa merendah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang telah meninggalkan diri, menghinakan dirinya, tentu faham siapa dia. Siapa dia? Tidak lain, dia adalah hamba. Hamba kepada yang menciptanya, iaitu hamba Allah. Apabila hamba, pastikan dia melakukan apa yang diperintah oleh tuannya dan meninggalkan segala yang ditegah atau dilarang oleh tuannya. Ini kemungkaran.
Bagaimana mencegah dari kemungkaran? Lihat dalam rahsia-rahsia salat kita. Kita ambil dari awal salat kita. Pertama, kita salat berjamaah misal kata, iaitu satu perhimpunan. Satu perhimpunan yang kita ingat bahawa satu masa kita akan dikumpulkan di yaumil mahsyar. Ramai-ramai kita akan dikumpulkan di yaumil mahsyar. Dan setelah itu kita akan berdiri di hadapan Allah. Berdiri qiyam kita itu qiyam menunggu masa di hadapan Allah untuk dipanggil. Untuk dipanggil. Dipanggil bagaimana? Dipanggil untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita di belakang imam sebagai makmum, imam dalam Fatihahnya membaca Fatihah dan sebagainya supaya kita mendengar dengan teliti, begitulah kita yang mana keadaan kita yaumul mahsyar, suratan kita, amal akan dibentangkan oleh malaikat di hadapan Allah. Malaikat yang mencatatkan amal kita akan menceritakan satu persatu di hadapan Allah, dan kita berhenti mendengar apa yang diucapkan, apa yang diperkatakan oleh malaikat. Apa yang akan dibentangkan oleh malaikat satu persatu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesuatu pun tak akan tertinggal, semuanya akan dibaca dan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu maka Allah memberi kita peluang di masa ini sebelum sampai waktu kita, ajal kita yang akan dibentangkan oleh Tuhan pengarang ini, iaitu mengingati masa kita yang lalu, mengingati masa kita yang sekarang, kembali kepada Allah Ta'ala dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dengan itu kita diperintahkan juga dalam salat kita melakukan rukuk, iaitu merendahkan diri, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita, dan seterusnya menduduk di atas duduk dan sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah di dalam takbir kita. Dengan takbir kita mengangkat Allahu Akbar. Apa yang ada di dalam Allahu Akbar itu? Apa yang tercatat di dalam Allahu Akbar itu? Kalimat apa yang tercatat dalam Akbar itu? Pengakuan apa yang tercatat dalam Allahu Akbar itu? Setelah kita mengangkat takbir, inilah kita cuba bentangkan sedikit pada malam ini untuk meneliti amal-amal kita. Mudah-mudahan amal-amal kita diberikan amal-amal yang saleh, yang mana yang telah lalu diberikan taubat oleh Allah Ta'ala, yang mana yang telah lalu diampunkan dosa kita Allah Ta'ala, sebagaimana dosa-dosa kita besar atau kecil diampunkan oleh Allah Ta'ala selagi kita mengingat Allah Ta'ala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allahu Akbar, seperti kita mengangkat Allahu Akbar. Mengangkat Allahu Akbar itu seolah-olah kita mengangkat tangan. Angkat tangan begini maknanya seperti apa? Pertama, kalau dalam perang kita mengaku kalah, kita surrender supaya tidak dibunuh. Kalau di tengah laut kita seperti orang yang tercapai kelemasan, yang minta diselamatkan, maka kita terkala Allahu Akbar itu kita telah tercapai, kita telah tenggelam, kita telah hanyut dengan dosa-dosa yang kecil dan besar. Maka kita minta di dalam Allahu Akbar itu pengakuan yang benar bahawa tiada yang boleh menyelamatkan kita, yang boleh melindungi kita, dan yang boleh menyelamatkan kita dari segala-galanya hanya Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Maka dalam salat itu tumpukan hatimu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada selain dari hatimu waktu itu membesarkan lain, dan jangan ada di hatimu melintasi perkara-perkara yang selain daripada membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Selain dari membesarkan Allah Subhanahu wa taala, takbirmu, pengakuanmu Allahu Akbar, dan bagaimana ucapanmu di dalam takbiratul ihram, dan bagaimana dalam doa titamu yang dibacakan, yang mana disekali, ditakuti dan tak mau dibaca oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i takut dengan membacaan ini, tapi kita berani.
Apa yang takut dibaca Imam Syafi'i dalam Al-Fatihah? Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku dan sebagainya, amalanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah keluar dari pengakuanmu Allahu Akbar, kamu mengaku tiada Tuhan yang lain besar dan sebenar-benarnya yang disembah melainkan Allah. Tapi setelah keluar dari penghidupanmu, setelah keluar dari salatmu, kemana kamu? Kemana keyakinan kamu? Kemana yang temukan terlebih dahulu? Adakah membesarkan Allah? Atau sebagainya? Di dalam bilik forum, di dalam bilik mesyuarat, di dalam bilik apa? Kamu lebih utamakan mesyuaratmu sampai kelepasan waktu. Di mana pengakuanmu? Amalmu. Yang dikatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan mana amalan kamu di salatmu akan dilihat yang pertama sekali jika benar, maka jika pengucapanmu benar, maka kamu tidak melakukan yang haram. Sebab dalam pengucapanmu, dalam tahiyatmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu dah mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Rasulullah itu, Muhammad itu Rasulullah, dan kamu ikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak menyimpang dari apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu melakukan apa yang akan ucapan la ilaha illallah itu adalah kewajiban at-taqwa. Akibat at-taqwa, yang mana at-taqwa itu intisalun nawamir wa tibabun nawahi, buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Jadi setelah salatmu kamu keluar dalam keadaan yang suci bersih. Bagaimana? Bagaimana kamu tidak terlihatkan diri dalam mengata orang, mencaci orang, menghina orang, membangga diri sendiri, ujub takabur dengan perbuatan diri sendiri, tidak melakukan perkara-perkara yang haram, berzina dan sebagainya, meminum. Kerana salat itu tadi sudah cukup menegahmu, maka jadilah salat itu pencegahmu, menjadikan sifat wara, merendah diri, kerana kamu telah sujud kepada Allah, merendah diri, hilanglah sifat sombongmu, hilanglah sifat takaburmu kepada Allah, kepada manusia, dan hilanglah sifat takaburmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika takburmu masih ada, kamu serupa bagaimana syaitan diperintahkan sujud kepada Adam, ya, itu perintah Allah. Maka itu salatmu yang sebenarnya, yang menegah kamu, yang mana salatmu jika dihisap oleh Allah Ta'ala cukup sempurna salatmu, yang lain tak amalmu tak ada. Kerana di dalam salat itu ada haji, ada puasa, ada zakah. Di mana hajinya? Kamu menghadap ke Baitullah bersama kaum muslimin di Mekah. Itu hajinya. Bagaimana puasanya? Di dalam salat tak makan, tak minum, diharamkan dari memakan dan minum. Di mana zakahnya? Iaitu kamu selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Dan bagaimana dalam lakonan salatmu tadi, kamu rukuk dan sujud, dan kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini seperti orang yang akan terima hukuman pancung. Bagaimana orang yang nak terima hukuman pancung? Kepalanya duduk antara sujud dengan tunduk kepalanya, menunggu pembicaraan dibacakan. Jika datang perintah, bagaimana hidup di dunia ini? Yang buat salah, yang menipu, yang berdosa, yang makan rasuah, yang menyuruh segala-galanya, terlepas dari hukuman dunia. Begini juga dengan kamu. Jika dibicarakan tadi, dibacakan dalam kamu, waktu kamu Fatihah dan juga di kamu sujud, dia duduk antara sujud menunggu hari penghukuman, ini pancungan. Tiba-tiba datang perintah, kamu diampunkan dosanya, kamu diselamatkan dosanya. Bagaimana? Dengan cara kamu kembali kepada Allah Ta'ala, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukuk, duduk di antara sujud, merendahkan dirimu kepada Allah, seolah-olah kamu menanti hukuman yang akan tiba kepadamu. Begitulah sujud tadi, kamu letakkan dahimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirimu. Jadi menambahkan kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan keimananmu kepada Allah SWT, dan pengakuanmu adalah benar
Kerana tiada kamu yang mengakukan, kerana kamu mengakukan apa lagi selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana juga dalam Fatihahmu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesungguhnya kamu telah mengaku kepadamu yang kusembah dan daripadamu pertolongan. Maka tiada yang kamu harapkan pertolongan yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ini terselah, apalagi dengan salatmu, dengan menghadirkan hatimu dan jiwamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan khusyuk, maka nescaya Allah akan membuka kepadamu perkara-perkara yang tidak pernah kamu lihat, perkara-perkara yang tidak pernah rasukan, perkara yang tak pernah kamu terlintas di hatimu. Allah akan membuka pintu-pintu hijabnya, pintu-pintu rahsianya kepadamu. Dengan bermula dari salat. Kena salatmu benar, salatmu tidak menipu, salatmu tidak mencuri waktu, tak tergesa-gesa, salatmu dengan penuh tertib, dengan penuh tawadhu, dengan bacaanmu dan sebagainya. Dan salatmu setelah kamu keluar menjagamu dari yang haram, tidak menipu, tidak membelit, tidak sebagainya. Jika kamu melakukan salat, banyak orang yang melakukan salat tetapi mengambil hak orang, menipu orang, menggelapkan hak orang, berzina, bongkak, sombong. Salatnya tidak menyegah dari perbuatan mungkar. Bila salatnya tak mencegah dari mungkar, Allah selik salatnya di yaumul qiyamah, salatnya tidak benar, maka akan dilihat amal-amal yang lain. Tapi jika benar salatnya itu tadi, salatnya benar-benar mencegah dia menjadi seorang yang wara', yang mana terbatas dalam hukum Allah SWT, halal halal, haram haram, maka tidak akan dipersoalkan yang lain. Maka masuklah dia ke dalam syurga dengan bighairi hisab, tanpa hisab. Cukup dengan salatnya diperlihatkan kepada Allah SWT, cukup salatnya lepas dia dari segala persoalan yang lain. Jika tidak, kamu akan menunggu pembahagian kitabmu. Bagaimana dibacakan kitab tadi yang dibacakan oleh imam, seolah-olah kita dibacakan oleh para malaikat akan kitab-kitabmu. Menunggu adakah kitabmu dari tangan kananmu atau kitabmu dari tangan kirimu. Ini yang pernah terjadi kepada Raba'atul Adawiyah, yang mana Raba'atul Adawiyah mungkin saya pernah ceritakan. Kita kembali ini sedikit. Bagaimana Raba'atul Adawiyah, seorang wanita saleh, seorang wanita yang besar kedudukannya, lebih daripada Sufyan Al-Thawri, lebih daripada kedudukan Imam Hasan Al-Basri. Ketinggiannya waktu kedudukan Raba'atul Adawiyah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Raba'atul Adawiyah hidup bersendirian, maka datang imam-imam besar ini ingin memperisterikan Raba'atul Adawiyah, ingin memperisterikan Raba'atul Adawiyah. Maka datang kepada mereka Hasan Al-Basri, Sufyan Al-Thawri dan beberapa yang lain lagi, dan zaman tabi'in datang kepada Raba'atul Adawiyah untuk meminang Raba'atul Adawiyah. Maka dikatakan oleh Raba'atul Adawiyah, aku boleh menerima pinangan salah satu daripada kamu dengan 5 syarat. Dengan 5 syarat. Lihat. Pertama, syaratnya Raba'atul Adawiyah bertanya kepada Hasan Al-Basri, Raba'atul Adawiyah bertanya kepada Sufyan Al-Thawri dan yang lain-lain, apakah aku mati dalam husnul khatimah? Ini seorang wanita. Malu kita laki-laki kalau tak memikirkan tentang keimanan, kematian, hasil memikirkan keseronokan. Ini Raba'atul Adawiyah yang mulia di sisi Allah kedudukan darjahnya. Maka tidak boleh dijawab oleh Hasan Basri dan yang lain. Kedua, kata Raba'atul Adawiyah, adakah aku terlepas dari siksa kubur? Maka tak terjawab oleh mereka. Kemudian setelah itu Raba'atul Adawiyah mengatakan lagi, apakah di yaumil qiyamah nanti aku orang menerima kitab dari tangan kiri atau tangan kanan?
Kalau menerima kitab dari tangan kanan, ashabul yamin, alhamdulillah. Tapi kalau terima kitab dari tangan kiri, ditepuk dadamu dengan tangan kirimu dan diterima kitab dari belakang, azab sudah datang sebelum diseksa yang lain. Azab sudah meninggal kepada kamu, mati tidak ada lagi. Inilah seperti yang kita katakan tadi, imam membacakan seolah-olah malaikat membacakan amal-amal kita, dan dari mana tangan kita akan menerima kitab kita, sama ada kanan atau kiri. Maka Allah berpeluang memberi kepada kita supaya amalan-amalan yang buruk, yang mungkar tadi yang kita lakukan, kembali kepada Allah Ta'ala dengan benar-benar bertaubat. Nescaya apa yang dibaca, yang dicatatkan oleh para malaikat itu akan hilang. Maka sebab itu Allah memberi kita peluang untuk kembali, untuk bertaubat, supaya catatan-catatan malaikat itu hilang. Dan bagaimana juga kita memberikan salam kepada Malik Al-Aqib yang belah kanan, yang mencatatkan amal kebaikan, bukan dicatat terus mudah-mudahan. Dan kita menoleh kepada kiri, memberi salam kepada Malik Al-Aqib supaya dipadamkan segala amal-amal keburukan, dijauhkan kita dari ahli neraka. Ini. Kemudian setelah itu, Raba'atul Adawiyah bertanya lagi, apakah aku orang yang akan melepas siratal mustaqim? Kata Hasan, tak berani jawab. Tak berani mereka jawab. Kemudian yang terakhir, Raba'atul Adawiyah bertanya, apakah aku termasuk ke ahli syurga atau ahli neraka? Tak berani jawab. Jadi inilah kita. Salat ini, salat yang kita lakukan ini adalah penentuan bagi kita. Jika salat kita benar mencegah kita dari kemungkaran, maka salat itu dah insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu akan diberikan oleh Ta'ala keladatan, kenikmatan dalam salat kita. Bagaimana para awliya, para salihin dengan bersalat dan berzikir di antara 18 tahun, seperti Imam Ibrahim Al-Matbuli yang salatnya dengan wudu isyak, dan salatnya setelah 18 tahun dengan wudu isyak, yang 18 tahun salat subuh. Kerana nikmat dan kelazatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan, dalam amal ibadahnya. Dan masa yang ada di sisi mereka itu adalah masa yang seolah-olah mereka berada di sisi Allah. Apabila mereka berada di sisi Allah, maka bagi mereka tidak punya masa dan tidak punya waktu dan tidak punya tempat. Bagaimana Nabi di Isra' Mi'rajkan? Bagaimana Nabi di Isra' Mi'rajkan? Bahawa Allah itu tidak punya tempat dan sebagainya. Bahawa di sisi Allah tidak punya masa dan sebagainya. Bagaimana Nabi Isra' Mi'raj, dalam Isra' Mi'rajnya hanya 1/3 malam sahaja, tapi merangkumi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan sebagainya, merangkumi segala-galanya sampai Nabi pulang masih panas bagi tempat tidurnya. Masih panas lagi. Kerana waktu Nabi di sisi Allah tak punya waktu, tetapi Nabi pulang menemui manusia, barulah bertemu gadar waktu. Begitulah para awliya, begitulah para salihin. Jika mereka telah masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, masa bagi mereka tidak ada. Dan bila mereka keluar merasakan seolah-olah masa itu terlalu singkat bagi mereka. Inilah mereka, salatnya, seronoknya, nikmatnya amal ibadah, zikirnya. Maka inilah yang akan melepaskan kita dari soal yang lain, amal ibadah kita dari soal api neraka, dari soal amal-amal ibadah yang lain. Cukup dengan salat ini, yang mana katakan Nabi SAW, as-salat imanuddin, salat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa waman agama faqad aqama ad-din, barang siapa yang meninggikan agama. Waman hadama faqad hadama ad-din, dan barang siapa yang meninggalkannya adalah meruntuhkan agama. Jadi kalau dah tiang terbina, pasti akan selamat. Tetapi kalau meruntuhnya, sebab tak betul, meninggalkannya satu adanya, salatnya tidak betul, tidak benar, kerana dari salatnya itu akan menyusuli perbuatan-perbuatannya. Dengan salat, bagaimana kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Hurairah, wasbir aqim salat, perintahkan keluargamu untuk salat dan sabar, kerana Allah akan memberimu rezeki dari orang yang salat, yang benar dalam salatnya, tidak akan merungut dalam kehidupannya. Sakit, senang dan sebagainya tidak akan merungut. Sakit
tak pernah memikirkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Mereka dapati hari ini sedikit saja Allah memberikan sakit, sebagaimana kamu telah memakai nikmatnya begitu banyak. Kamu tidak pernah bersyukur kepada nikmatnya. Kamu hanya sekadar salatnya, hanya waktumu sahaja. Dan salat mengambil masa yang terlalu singkat untuk bersama dengan Allah SWT. Dan keluar dari salatmu, kamu melakukan perkara-perkara yang haram, mengambil hak orang dan sebagainya. Bagaimana dengan salatmu? Jika benar salatmu tadi, maka tidak akan disoal yang lain. Bagaimana satu badui datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apa rukun Islam? Arkan rukun Islam. Apa dia rukun Islam? Kata Nabi, mengucap 2 kalimah syahadat. Kedua, salat 5 waktu. Ketiga, puasa di bulan Ramadan. 4, mengeluarkan zakat. Dan kelima, haji. Apa kata badui itu? Ya Rasulullah, aku buat ini sahaja, aku tidak buat yang lain, cukup aku buat ini. Apa kata Nabi SAW? Sahabat marah. Oh, taklah ditambah dengan sunat, taklah. Kata Nabi SAW, jika benar dia melakukan itu dengan benar, cukup baginya, adalah syurga baginya. Jadi, lakukan yang benar, walaupun 5 waktu sahaja, tidak ditambah dengan yang sunat. Hari ini kita tambah dengan yang sunat yang baik, tapi tetap kita dengan melakukan yang haram. Ditambah dengan sedekah. Bahkan kadang-kadang orang membanyak melakukan amal sunat dengan bersedekah, dengan menghulurkan derma ke sana kemari, tetapi salatnya tak dipedulikan. Salatnya diremehkan. Bagaimana akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan salat, orang yang meninggalkan salat, wa man taraka salatul amd ta'ambidan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia dikukuhkan kafir. Dengan sengaja, apalah salat, tak payah salat, tak payah ini. Ini salah satu orang yang mengatakan salatnya tidak wajib, salat ini tidak apa, tak perlu salat dan sebagainya. Ini dikatakan oleh Imam Abdullah bin Usaid bin Tahir di dalam kitab dalam kitabnya Sulamut Taufiq, mengatakan jika ada orang ini mengucapkan ini, maka orang itu disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak bertaubat, maka harus dipancung dan mayatnya tak payah ditanam, diberi makan kepada anjing hitam saja. Kerana memperlekehkan solat, memperlekehkan Allah Subhanahu wa taala. Tak payah solat, tak perlu solat dan tak perlu ini. Kalau begitu kan ayah memakan nikmat Allah. Kamu hidup dengan dirimu sendiri, nyawamu sendiri. Kenapa bergantung kepada Allah? Kenapa rezeki menemukan kepada Allah dan sebagainya? Maka itulah kata Imam Allah SWT, 4 manusia yang patut dibunuh, yang boleh dilakukan pembunuhan kepada mereka jika ada 4 perkara kepada mereka. Salah satu daripada 4 perkara. Pertama, orang yang meninggalkan salat kemudian tidak mahu bertobat, meremehkan salat. Tak ada apa salat ni, tak penting. Ingat, kamu telah menghampiri kepada kekufuran. Kedua, murtad. Hari ini murtad dilepaskan. Bagaimana dengan pembicaraan murtad? Berapa banyak umat Islam hari ini murtad? Di mana kita berdiri sekarang tentang manusia yang murtad? Apakah tindakan kepada orang yang murtad? Bagaimana dibahaskan? Murtad mesti kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala, baik dari segi perkataan dan perbuatan mereka. Jika tidak, mereka harus dibunuh tanpa ragu-ragu, tanpa takut-takut, tanpa segan silu. Karena mereka memperlekehkan agama Islam. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad setelah Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad. Hari ini bagi kita remeh, senang saja. Orang yang murtad diperlekehkan, dilepaskan. Di mana tanggungjawab kita? Ini balak yang besar yang akan menimpa kita. Karena kita memperlekehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita memperlekehkan salat kita, maka hukum Allah tidak terdiri, hukum Allah tidak tertegak. Sebab salat sendiri untuk dirinya sendiri tak benar dan tak betul. Maka takut untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kedua,
Orang yang murtad. Ketiga, orang yang membunuh. Jika sabit kesalahannya, boleh dihukum bunuh. Dan keempat, yang hari terjadi pada hari ini. Yang terhari-hari terjadi pada hari ini, yaitu lelaki yang telah berkahwin berzina. Hukumnya berapa banyak yang dilebarkan, dilepaskan? Kemana akan dijawab dengan hukuman Allah ini? Mendakwa dengan pendakwaannya, menghakimi dengan hakimannya. Kemana kamu akan dipersoaljawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu jawab di dunia, di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah Taala. Apa yang kamu nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Melepaskan orang yang telah melakukan kesalahan yang besar. Bagaimana? Di mana hukumnya? Karena Islam itu dagang, dan kembali kepada dagang. Inilah Islam hari ini. Bagaimana kita? Bagaimana keimanan kita untuk memperjuangkan Islam? Jika tidak kita berlaku begini, maka bagaimana dengan kematian kita nanti? Sebelum kita asbab kematian ini, bagaimana hidup kita nanti? Dan bagaimana kita akan menghadapi kematian? Jika hukum Allah, perintah Allah kita remehkan, apalagi kita orang yang punya kedudukan, apalagi kita orang yang punya kekuatan, apalagi kita orang yang punya kuasa, pengaruh dan sebagainya, sedangkan kita melanggar hukum Allah, apa yang kita nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan suami kepada istrinya saja akan dipersoalkan amalannya. Kullu ra'iyatin mas'ulun min ra'iyatihi. Tiap-tiap pemimpin akan dipersoalkan tentang persoalan. Bagaimana orang yang rakyat di bawahnya? Bagaimana kamu? Bagaimana kita? Belum lagi saat kematian. Ini yang Allah Ta'ala ingatkan kepada kita. Maka inilah yang diberikan oleh Abdullah Al-Haddad dalam mengingatkan kita sebelum datang mati kepada kita. Sebelum datang mati kepada kita. Maka cuba kita ingatkan dalam satu hadis Nabi SAW yang cuba kita bacakan pada malam ini, tentang hadis Nabi SAW, yang mana dalam hadis kursi ini Nabi mengatakan, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahadduni ihdakum ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuhu imuni ut'imukum ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi, innakum mukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfira dhunuba jami'an ghaira syirk fastaghfiruni ighfir lakum. Ya, ini hadis dalam hadis kursi. Allah berfirman dalam hadis kursi dengan mengatakan, semua kamu adalah sesat. Semua kamu adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, kata Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Maka mintalah petunjuk kepadaku. Maka Allah perintahkan kita mohon taufik, hidayah, petunjuk dari Allah. Yang mana tadi kita telah melakukan selok-belok dalam kehidupan yang tidak benar. Aku akan beri petunjuk kepadamu, kata Allah. Jika kamu mohon, aku akan beri. Tetapi kamu meninggalkan segala-galanya. Kamu tidak mohon kepadaku, minta petunjuk. Bagaimana ucapan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah jalan yang lurus. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan macam mana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau telah berikan nikmat-nikmat kepada mereka, yaitu jalan daripada sahabat, jalan daripada siddiqin, muqarrabin dan sebagainya, jalan yang kau ridai.
Dan surah Al-Ta'ala ghairil maghdubi, dan bukan jalan orang yang kau murkai, yang kau sesatkan. Kita minta jalan yang lurus dalam solat kita. Tapi bagaimana keluar solat kita? Jalan yang mana kita pilih? Ini yang Allah Ta'ala berikan, mengatakan aku berikan kamu tunjuk jika kamu minta. Jika tidak, kamu sesat. Kalau kamu ingkar, nyimpang dari ajaran, sesat. Kamu seperti kata pepatah Melayu, sesat di ujung jalan, balik ke pangkalan. Ataupun mana tadi, kamu jalan, kalau kamu tidak ada panduan, kamu akan sesat, hilang panduan. Jadi ini Allah memberikan kepada kamu. Jika tidak memohon hidayah kepada Allah, kamu akan sesat. Hidayah dan taufik hidayah itu daripada mana? Daripada Al-Quranul Karim. Ya? Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, petunjuk hudan nasih lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Itulah sebabnya Al-Quran itu bahwa dikatakan oleh para ulama, pada sahabat apabila bertanya kepada Sayyidina Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Akhlak Nabi adalah Al-Quranul Karim. Akhlak Nabi adalah Al-Quranul Karim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Jika kamu terlepas dari pegangan itu, maka kamu sesat jalannya. Begitulah salatmu tadi. Kalau benar salatmu memegang apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, kamu diselamatkan. Jika tidak, bagaimana kamu akan jawab di dalam sakaratul maut, di dalam penghidupan dan kematianmu nanti? Bagaimana kata hadis suci lagi, hai hambaku, semua kamu lapar kecuali orang yang aku berikan makan. Siapakah orang yang aku berikan makan? Maka mintalah kepadaku makanan, maka aku akan berikan kamu makan. Iaitu apa makanannya? Rasa nikmat salat, rasa keimanan. Ini makanan rohania. Amal-amal yang soleh, itu makanan rohania. Bukan makan ini. Ini makan keluar. Tapi makanan rohania menyuburkan hatimu, menyuburkan imanmu. Makanan ini hanya zahir untuk kamu sehat. Dan jika zahir itu, makanan yang zahir ini kamu mu'bah, harus. Jika kamu niatkan yang baik, kamu dapat pahala sunatnya. Apa dia niatnya? Iaitu kamu meniatkan, ya Allah, aku makan rezeki ini, mudah-mudahan rezeki yang halal, dan mudah-mudahan dari rezeki ini aku dapat kuat dalam amal ibadah. Jadi yang harus jadi sunat. Itu perjalanannya. Jadi makananmu, apakah makanan yang kamu makan hari-hari begini saja? Tidak. Ini makanan tak jadi apa. Jika kamu makan haram, jadi haram. Perbuatanmu akan haram. Jadi kamu makan halal, perbuatanmu akan menyusul kepada kebaikan. Menyusul kebaikan karena kamu mematuhi perintah Allah, perintah Rasulullah. Pilih makanan yang halal, termasuk di dalam Al-Quranul Karim. Maka insyaAllah salatmu tadi jadi benar. Kamu mentaatinya. Maka kemudian, hai hambaku, kamu semua dalam keadaan telanjang. Al-iman ghuriyat. Kata hadis Nabi, al-iman, iman itu telanjang. Memang benar telanjang. Al-libasu taqwa, pakaiannya takwa. Jadi pakaiannya takwa. Wadinatul haya, dan perhiasannya malu. Hari ini orang mengaku beriman, tapi berpakaian pendek, berseluar pendek, mendedah dada, membuka dada, mengaku muslim, mengaku Islam, pakaiannya tidak mencerminkan Islam. Bagaimana? Mengaku beriman, mengaku muslim, tapi bagaimana akhlaknya? Lelaki dengan seluar pendeknya, dengan seluar yang koyak-koyak, beli mahal-mahal tapi koyak laku semuanya. Bagaimana? Ini iman telanjang. Ada apa perhiasannya? Apa pakaiannya? Adalah takwa. Dengan takwa kamu tidak membuat yang haram. Itu dengan apa? Dengan zina. Apa zinanya? Perhiasannya adalah malu, al-haya. Jika yang membuka aurat ini
mereka tak punya malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mereka salat, mereka itu, mereka zikir dan sebagainya, tapi akhlaknya, perbuatannya, auratnya terbuka. Bagaimana akan menjaminmu salatmu itu akan mencegah kepada yang mungkar? Bagaimana akan dipersoalkan salatmu tidak dipersoalkan lain? Di sini banyak kamu berzakat, bersedekah, tapi auratmu, pakaianmu di mana? Imanmu ditelanjangkan. Bagaimana kita memikirkannya? Kemudian kata Allah lagi, maka barang siapa yang minta pakaian, akan berikan pakaiannya. Mana barang siapa yang melakukan kebaikan, bertakwa dengan Allah, malu dengan Allah, tahu, takut dengan Allah, tak mau berbuat maksiat, tak mau berdosa, maka Allah berikan pakaian itu melindungi keaibannya. Hari ini manusia buka pakaian pun tak rasa aib. Kalau rasa aib, tak ada ratu cantik, tak ada, kerana tak punya malu, tak rasa aib. Apalagi anak-anak gadis hari kita, pakaian kita, isteri kita pakaian membuka aurat, tak rasa malu. Sebab kerana keimanan. Kerana keimanan. Jika minta kepada Allah, pakaian ditutupi. Ditutupi. Ini nilai seorang wanita. Bila ditutupi pakaiannya dengan yang baik, bagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wanita itu harus menutupi tubuh badannya dengan pakaian yang menutupi auratnya. Dengan pakaian yang menutupi auratnya, maka Allah memuliakannya besok di akhirat. Kerana apa? Tidak mendedahkan auratnya untuk lelaki yang lain seperti suaminya. Tak pernah mendedahkan auratnya pada yang lain, bukan yang halalnya atau yang haram dengannya. Ini. Tapi hari ini di khalayak ramai auratnya dibuka. Anak-anak perempuan kita tidak bertudung, tidak berhijab, membuka aurat. Dengan di rumah seluar pendek, di sana seluar pendek, di sini seluar pendek. Apa ini? Bagaimana akhlaknya? Kita dengan seluar pendek, dengan pakaian tidak menutup aurat, dan berbangga dengan isteri-isteri yang pakaian yang cukup gairah dan sebagainya. Apa yang akan kamu jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang akan kamu jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan lagi dalam hadis kursi ini, kamu semua berbanyak buat dosa sepanjang hari dan malam. Setiap hari dan malam kamu banyak membuat dosa, maka aku akan memberi keampunan kepada dosa-dosamu semua jika kamu datang kepadaku dengan memohon keampunan. Kecuali dosa yang tak aku ampunkan adalah syirik, menyekutukanku. Lain dosa aku ampunkan. Jika kamu benar dalam salatmu, dengan benar dalam ajaranmu, maka kamu merayu kepada Allah. Kamu merendahkan diri kepada Allah SWT. Merayu, ya Allah, hamba yang fakir, yang miskin, yang hina, yang apa, yang sebagainya, yang buruk ini datang kepadamu, merayu kepadamu dengan linangan air mata. Dengan linangan air mata memohon rahmatmu, keampunanmu, ya Allah. Selama ini aku telah terlanggar, selama ini aku telah terlepas, selama ini aku telah tergadai keimananku dengan dosa-dosa dan maksiat. Hari ini aku bermohon kepadamu, kembali kepadamu. Selagi kamu punya iman begitu, bagaimana dikatakan oleh Ibn Ma'in, walau hatta dosamu sebesar bukit Uhud sekalipun akan diampunkan Allah Ta'ala selagi ada kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Jika kamu tidak melakukan syirik kepada Allah, bagaimana kamu syirik, kamu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan, mintalah ampun kepadaku, sesungguhnya aku ampuni dosa-dosa. Berapa cantik dan berapa sayang Allah Ta'ala kepada kita, memberikan keperingatan, memberikan kata-kata ini yang dibawa oleh Nabi dengan hadis kursi ini, mengingatkan kita bahawa kamu disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tidak terlepas dari segala pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mohon
rayuilah, mengemislah di hadapan Allah, mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di dalam kuburmu dan di akhiratmu nanti, apabila ditimbang amalmu, apa dipersoalkan tentang salatmu sebelum ditimbang amalmu yang lain, salatmu sudah cukup untuk melepaskan kamu dari siksaan api neraka, dan salatmu telah membuktikan akan amalmu yang benar. Karena apabila salat itu benar, maka tentu benar yang lain. Sebab bila salat itu menegakkan magam ubudiyah, meletakkan hamba itu benar-benar sebagai hamba Allah, maka dia tidak akan lari dari perintah Allah. Dia akan mentaati kepada Allah. Maka tak perlu disiasat yang lain. Karena cukup dengan salatnya sebagai juri ataupun modal yang cukup besar untuk diampunkan oleh Allah. Kerana salat itu diambil, diberi oleh Allah Ta'ala, dihadiahkan, diberikan karuniaan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW seterus langsung dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ada perantaraan. Bukan ada perantaraan Jibril dan sebagainya. Bukan ada perantaraan. Jadi tidak ada perantaraan. Langsung, bila langsung dengan Allah, apa amalmu baik, maka baiklah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit malam ini, insya-Allah kita sambung sedikit saja lagi untuk waktu kita. Maka kata Tuan Pengarang lagi, kul innal mauta, dalam firman Allah Taala, kul innal mauta alladhi tufirru minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu melarikan diri daripadanya akan tetap menemui kamu. Kemudian itu kamu akan dikembalikan kepada Tuhanmu yang mengetahui segala yang tersembunyi dan ternyata. Maka dia akan memberitahu kamu apa yang pernah kamu lakukan. Apa yang pernah kamu lakukan akan dibentangkan olehmu. Maka dibentangkan. Kamu mengatakan, ya Allah, saya tidak berbuat ini, saya tidak berbuat itu. Catatan malaikat tidak benar, ya Allah, mengatakan saya berbuat ini. Di dunia hukuman begitu kamu boleh bolak-balik lagi. Boleh cakap, ya Tuhan Hakim, saya tak buat begini, ini tidak, ini tipu, ini buktinya begini. Kamu boleh berdolak-balik di dunia. Tapi di yaumil kiamah tak akan ada berdolak-balik. Kerana tanganmu, Allahumma nafsi ma'afu'in wa tukallimu anji wa tasyhadu antum ma kanu ya. Tanganmu akan menjadi saksi. Hari yang mana Allah akan menjadikan tangan-tanganmu menjadi saksi, matamu akan menjadi saksi, lidahmu akan mengatakan, kakimu akan mengatakan, hatta kemudianmu akan berbicara. Di mana kamu nak lari lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Di mana kamu nak mensembunyikan lagi? Dan mana kamu katakan pencatatan pada malaikat tidak benar? Di mana kamu akan sembunyikan lagi? Tak terlepas. Maka itulah, sebelum nyawa kita diambil, sebelum kita pergi meninggalkan dunia ini, disemadikan di alam bakar, di alam barzah yang kita hanya disemadikan seorang diri. Fikirkanlah di dalam kubur kita, siapakah teman kita, amal yang baik atau amal yang buruk. Di mana kita rindukan? Mudah-mudahan yang sedikit pada malam ini Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru-guru kita, dan diberikan kita peluang bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah dengan mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapat keampunan dari Allah, dan berazam dari kita hari ini meninggalkan segala perkara-perkara yang buruk, meninggalkan segala perkara maksiat, meninggalkan segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT, dan sebaliknya melakukan ketaatan dengan penuh redha dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa juga keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa batil lana fi dinina ma ahli kutri unza wa zakat. Rabbi wafiqna wafiqkum lima tarḍi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bi khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syuyun wa aghra bi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana
كل المنم وفي أنت أكرم من ستر والصلاة الله تغشى المصطفى منهل العقيد عنا والوباء بكتاب في للناس الشفاء وعلى الآل كرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح العراق اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا ترفنا بأننا ترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد للإله في البدء والثناء أبدا ما قلت ولا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليه ونعصي إن شاء الله تعالى الأمن ينظر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبت ما في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا وأصلح بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم بنا سبحانك اللهم وتحيتهم بنا سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل